ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఒకాబ్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? సో వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ సౌండ్ డిక్షన్? డిక్షన్ మీన్స్ చాయిస్ ఆఫ్ వర్డ్స్. సో డిక్షన్ అన్నా, వర్డ్ పవర్ అన్నా, ఒకాబులరీ అన్నా, ఇవన్నీ ఏంటంటే ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద వర్డ్స్. ఓకే, ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద వర్డ్స్, హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ సెల్స్. ఓకే, సో ఏంటి మరి అసలు నిజంగా అంటే ఒకాబ్ రాకపోతే ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడలేమా? సో వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ యూ రియలీ డోంట్ హ్యావ్ సౌండ్ ఒకాబ్? ఏమవుతుందంటే ఒకాబ్. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ డిఫైన్ వాట్ ఒకాబ్ ఇస్. సో ఏంటి ఒకాబ్ అనేది, అసలు ఎన్ని రకాలు ఉంటుంది అసలు? సో ఒకాబులరీ ఏంటి? హౌ మెనీ టైప్స్ దిస్ ఒకాబ్ ఇస్? Okay, what is vocab? What do you mean by vocab and what would happen? Okay, we have one is general vocab. One is a subject oriented. I mean English. Okay, so ఇక్కడ చూడండి, జనరల్ అంటే ఏముంటుంది ఇక్కడ అంటే మనకి ఆఫీస్ కి సంబంధించిన ఒకాబ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో కిచెన్ కి సంబంధించిన ఒకాబ్ ఉంటుంది. ఓకేనా, గ్రోసరీకి సంబంధించిన ఒకాబ్ ఉంటుంది. ఓకే, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కి సంబంధించిన ఒకాబ్ ఉంటుంది. ఓకే, హాస్పిటల్ కి సంబంధించిన ఒకాబులరీ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇలా ఒక్కొక్క స్పెసిఫిక్ లా ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ జనరల్ ఒకాబులరీ. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సో idioms, phrasal verbs, one word substitutes, words often confused, synonyms and antonyms. ఇంకా ఎటిమాలజీ కూడా ఉంటుందన్నమాట. సో this is all about vocab. So please take a snap of it so that I can explain one by one. Are you done? ఓకే, సో మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. సో ఒకాబ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ వర్డ్స్. సింప్లీ అంటే మనం డైలీ లైఫ్ లో. ఓకే ఫైన్. సో ఈస్ ద బోర్డ్ విజిబుల్ టు యూ ఆల్? I think it is pretty clear too. Is the board visible? Yes, sir. Yes, sir. Now? I think it is quite clear. So for me, now? Is the board visible to you now? Actually, network problem. Okay, sir, I have very fair signal. Yes, sir, yes. is it visible to you all? Actually, your network is very weak. Okay, Yellow sir, color just signal. just If possible, okay, just a second, sir. Let me. left hand Yeah, join just again. a second, sir. Let me. No, Okay, left hand sir. join I'll again. get back to you once again. Join again, no problem. Okay, sir. Just Okay, sir. just a second. Okay, friends, anybody have any doubt, please raise your hand. Actually, vocabulary we can improve daily. You must learn 5 or at least 2 vocabulary we can improve. Then our vocabulary vocabulary we can improve. And some members ask how to speak English fluently. So many members asking same doubt. But when we speak English with your kids, with your neighbors, in your office, then automatically you can improve day by day English language. And as well as you can read the newspapers. 1 minute, sir. You can read the English papers and you can read the English magazines also.
then you can English develop the vocabulary, and as well as you can speak fluently also. Okay, Arun sir. Okay, right. Okay, Arun sir. Okay, Sir, sir, is this sure. visible? Is this visible to you right now? Yes, okay, now. Yeah. Okay, fine. Let's go here. So OCAB. So OCAB, nothing but, so it is of two types. It is nothing but word power, which is also called as selection of words. ఇక్కడ ఏంటి మనకు two types of OCAB ఉంటుంది అనమాట. First one is general OCAB and the second one is subject oriented, which means English related. So ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈ OCAB అన్న సో ఆఫీస్ రిలేటెడ్ OCAB ఉంటుంది, కిచెన్ రిలేటెడ్, గ్రోసరీ, అడ్మినిస్ట్రేటివ్, హాస్పిటల్ అండ్ అకాడమిక్. సో ఇలా ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్ కి సంబంధించిన OCAB ఉంటుంది. సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ OCAB ఉంటుంది. సో సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఏంటి? సో ఈఎన్స్, ఫ్రేజెస్, వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్, వర్డ్ సబ్ కన్ఫ్యూజ్, సినోనిమ్స్ అండ్ సో ఇక్కడ ఇది OCAB రాకపోతే ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఆ పర్టిక్యులర్ మీనింగ్ అనేది మనకి తెలియదు. సో వీ కెనాట్ మేక్ ద సెంటెన్సెస్ అవుట్. ఓకేనా? ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్నాప్ ఆఫ్ ఇట్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. Okay, are you done? Okay, are you done? Okay, fine. సో ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ చిన్న చిన్న వర్డ్స్ తీసుకుందాం అండ్ దెన్ వీ కెన్ స్టెప్ ఇన్ టు. సో ఫస్ట్ ఏంటి, జనరల్ వొకాబ్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. సో దానికి బెస్ట్ టిప్స్ ఏంటంటే మదర్ టంగ్ లో ఉన్న వర్డ్స్ అన్ని కూడా, సో ఇఫ్ యూ రియలీ వాంటెడ్ టు కీప్ ద బాల్ రోలింగ్ ఆన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ టు బికమ్ ఎ rhetoric speaker, what you have to do is you have to translate all of the words of your mother tongue into English. సో మీకు ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్ లో ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడాలి అనిపిస్తే, అంటే ఎక్కడ కూడా స్టక్ అవ్వకుండా, స్టామర్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఏంటంటే మీకు ఆ వర్డ్స్ యొక్క యూసేజ్ తెలిసి ఉండాలి. సో అవి యూ హ్యావ్ టు మేక్ అవేర్ ఆఫ్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ఆల్ ద వర్డ్స్. అప్పుడే మీకు అర్థం అవుతుంది. సో ఎంత సాధ్యమైతే అంత త్వరగా మీకు ట్రాన్స్లేట్ చేయండి. సో అప్పుడు ఈజీ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న తీసుకుందాం అనమాట. సో బేసికల్లీ చూద్దాం. He is a he is a scholar ఉందనుకోండి. ఇది చిన్న వర్డ్, సరే సింపుల్, ఇంకా సింపుల్ అయిద్దాం. అందరికి తెలిసిన వర్డ్స్ తో వెళ్దాం. సో ఆ తర్వాత మనం ఇటు వచ్చేద్దాం. సపోజ్ మన అందరికి ఈ జీనియస్ అనే వర్డ్ తెలుసు కదా, ఇది జీనియస్. సో వాట్ ఆర్ ద సినోనిమ్స్ ఫర్ దిస్ వర్డ్ జీనియస్? కొంచెం చెప్తారా? జీనియస్ అనే వర్డ్ కి సినోనిమ్స్. సో వాట్ ఆర్ ద సినోనిమ్స్ ఫర్ ద వర్డ్ జీనియస్? సో మనకి చెప్పండి. ఓకే, ఏం చెప్తాం మనం? ఇంటెలిజెంట్ అని చెప్తాం. ఓకే, బ్రిలియంట్ అని చెప్తాం, క్లెవర్ అని చెప్తాం, వైజ్. ఓకే, ఇంకా బ్రైట్. ఓకే, ఇంకా చెప్పండి. Sir, I'm getting some kind of noise, sir. Can you please mute that person? Okay, intelligent, brilliant, clever, wise, bright. ఇంకా చెప్పండి. జీనియస్ అనే పదానికి చెప్పండి ఇంకా సంబంధించిన పదాలు. ఇంటెలెక్చువల్, ఇంకా స్మార్ట్, ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఇంకా మనకు ఇంకా కావాలంటే వెళ్ళచ్చు. షార్ప్. చెప్పండి ఇంకా దీనికి సంబంధించి జీనియస్ కి సంబంధించిన పదాలు. జీనియస్, ఇంటెలిజెంట్, బ్రిలియంట్, క్లెవర్, వైజ్, బ్రైట్, ఇంటెలెక్చువల్, షార్ప్, స్మార్ట్. ఇంకా ఇలా వెళ్ళిపోవాలంటే మనకి చూడండి ఇంకేమొస్తుంది. విట్టి, క్రాఫ్టీ, అడెప్ట్, స్కిల్డ్, dexterous, adroit, pandit, prodigy, man of letters,
man of parts. ఓకే. సో ఇలా జీనియస్ అనే పదానికి ఇన్ని రకాలుగా మనం వర్డ్స్ ని వెతుక్కోవచ్చు అనమాట. అంటే మనకు ఒక జీనియస్ అనే వర్డ్ ఇలా ఉందనుకో, సో మనం ఎలా నేర్చుకోవాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం డిక్షనరీలో ఒక వర్డ్ తీసుకోవాలి. జీనియస్ అనే వర్డ్ తీసుకుంటే దానికి సినోనిమ్ అని ఇస్తారు కదా! సో డిక్షనరీలో దానికి ఇంటెలిజెంట్ పదం. సో దానికి రిలేటెడ్ చూసుకోండి. బ్రిలియంట్ అనే పదం ఉంటుంది. దానికి సినోనిమ్స్ ఉంటుంది. క్లెవర్. సో ఇలా ఒకదానికొకటి ఇలా ఉంటుందన్నమాట. సో ఇవన్నీ సినోనిమ్స్ గా ఉంటాయన్నమాట. సో ఇలా. సో వాటి యాప్ యూసేజ్ ఒకలా ఉంటుందన్నమాట. సో తెలుగులో అయితే కొన్ని మాత్రమే ఉంటాయి కదా! సో ఇంగ్లీష్‌కి వచ్చేసరికి చాలా వరకు ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏంటి ఇంకా మ్యాన్ ఆఫ్ లెటర్స్, మ్యాన్ ఆఫ్ పార్ట్స్ అనేది ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇది ఇడియమ్స్ అన్నమాట. సో ఇలా అన్నమాట. అంటే ఒక వర్డ్ తీసుకుంటే సో మనం ఇలా నేర్చుకోవచ్చు అన్నమాట. అంటే ఒక జీనియస్ అనే పదం. సరే నెక్స్ట్ ఇంకొక వర్డ్ తీసుకుందాం. ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్నాప్ ఆఫ్ ఇట్. డన్? ఆర్ యూ డన్? హ్యాపీ అనే పదం తీసుకున్నాం అనుకోండి. సో హ్యాపీకి సినోనిమ్స్ ఏముంటాయి హ్యాపీ అనే వర్డ్‌కి? మనం అన్నీ చూద్దాం. వన్ బై వన్ చూద్దాం. హ్యాపీ అనే పదం తీసుకున్నాం అనుకో ఎలా? చెప్పండి. మనకు తెలిసిన వర్డ్ జాయ్, రిజాయిస్. చెప్పండి. cheerful. ఇంకా ఎక్స్‌టసీ. ఇంకా జాయ్. ఇంకా చెప్పండి ఇలా ఉంటుంది. ఇంకా డిలైట్. యూఫోరిక్, అలాక్రిటీ. ఇంకా మనకు తెలుసు జనరల్‌గా. సో జాయ్, రిజాయిస్, cheerful, ఎక్స్‌టసీ, డిలైట్. ఓకే. కంటెంటెడ్. ఓకే. యూఫోరిక్, అలాక్రిటీ, బ్లిస్. ఇంకా కొంచెం స్టాండర్డ్ పెంచాలనుకుంటే ఎక్స్‌ట్రీమ్ హ్యాపీనెస్ ఉందనుకోండి. సపోజ్ సో జస్ట్ అని, క్యూరియాసిటీ అని ఇట్లా జస్ట్ ఓకే. ప్లెజర్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అన్నమాట. సో ఇంకా ఏంటంటే కొంచెం ఇడియమ్స్‌లో తీసుకుంటే అంటే ఆన్ క్లౌడ్ 9. సో ఓవర్ ద మూన్. సో ఇవన్నీ జస్ట్ చాలా సంతోషంగా ఉన్నానన్నమాట. సో ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి. ఐయామ్ వెరీ హ్యాపీ నౌ. సో ఐయామ్ వెరీ హ్యాపీ నౌ అంటే అందరికి అర్థమవుతుంది. సో దానికి బదులు మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఇడియమ్స్ తీసేసుకున్నాం అనుకోండి. ఐయామ్ ఓవర్ ద మూన్ నౌ. సో ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ ఓవర్ ద మూన్ అంటే అర్థమవుతుందా? చాలా మందికి అర్థం కాదనమాట. ఓకేనా? లేదు ఇంకా అది కూడా వద్దనుకుంటే సో ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఐయామ్ ఆన్ క్లౌడ్ 9 నౌ. సో ఆన్ క్లౌడ్ 9 అన్నా కూడా ఇలా అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇలా మీరు ఫస్ట్‌ని ఈ వర్డ్స్‌ని యూజ్ చేయడం తెలుసుకోండి. ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్‌గా మనకొచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్నాప్ ఆఫ్ ఇట్. డన్? ఏదైనా వర్డ్ తీసుకోవచ్చు. ఇలా 1, 2 వర్డ్స్ కాదు. మీరు ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఎవరైనా మిమ్మల్ని తిట్టారనుకోండి. సో ఏముంటుంది స్క్రోల్ అంటాం కదా! సో దీనికి సినోనిమ్స్ ఏం చెప్పండి? ఎవరైనా మిమ్మల్ని తిట్టారనుకోండి స్క్రోల్ అంటాం కదా! సో దీనికి సినోనిమ్స్ చెప్పండి. ఏముంటాయి స్క్రోల్ అంటే? మనకు తెలిసింది రిబ్యూక్, రిప్రిమాండ్, ఓకే, కంటెయిన్, despise, disdain, reproof. ఓకే. సో ఇంకా ఇడియమ్స్ చెప్పాలంటే కాల్ నేమ్స్, గివ్ వన్స్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ టు సమ్‌వన్. ఓకే. సో రిబ్యూక్, రిప్రిమాండ్, కంటెయిన్, డిస్పైజ్, డిస్డైన్, రిప్రూవ్. రిప్రోచ్ కూడా వస్తాయి.
ఓకే, ఇంకా కొంచెం సివియర్ గా రావాలంటే క్యాస్టిగేట్, ఇలా కూడా క్యాస్టిగేట్ వాడచ్చు. ఇంకా ఫర్దర్ గా ఇంకా దానికి సివియరిటీ ఉందంటే ఒకవేళ ఉందనుకోండి అప్పుడు దీనికి రిలేటెడ్ గా స్లాండర్, బ్లేమ్. ఓకే, సో ఇలా ఏవైనా వర్డ్ ని కూడా అంటే ఒక వర్డ్ తెలిస్తే మన స్టాండర్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వాట్, సో ఇక్కడ నేను మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ అన్నాను. సో ఈ వర్డ్ ని కూడా మనం ఆ మన హై స్టాండ్ లో వాడాలి అనుకుంటే సింపుల్ గా ఆల్ ఇన్ అని చెప్పొచ్చు. ఆల్ ఇన్ ఆల్. సో అంటే ఏంటి ఆల్ ఇన్ ఆల్ అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ. ఓకేనా, సో ఇది ఒక్కసారి క్యాప్చర్ చేయండి. తర్వాత చిన్న చిన్న వర్డ్స్ ని మనం ఎలా యూజ్ చేయాలో చెప్దాం. అంటే ఒకాబ్ ని మన స్టాండర్డ్ ఎలా పెంచాలో చూద్దాం. సో ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్నాప్ ఆఫ్ ఇట్. Done? Are you done? సపోజ్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. రవీంద్ర ఈజ్ అబోవ్ బోర్డ్. చిన్న చిన్న అంటే ఫస్ట్ అందరికి తెలిసిన పదాలతో చూద్దాం. ఓకేనా, రవీంద్ర ఈజ్ అబోవ్ బోర్డ్. సో దీని అర్థం ఏంటి? అబోవ్ బోర్డ్ అంటే బోర్డ్ పైన ఉన్నారని అర్థమా, బోర్డ్ కిందనా, బోర్డ్ పక్కన? వాట్ యు మీన్ బై అబోవ్ బోర్డ్? ఓకే, చూడండి సేమ్. రవీంద్ర ఈజ్ ఫెయిర్ అండ్ స్క్వేర్ అంటే సార్ అందంగా ఉన్నాడని అర్థమా? సో రవీంద్ర ఈజ్ ఫెయిర్ అండ్ స్క్వేర్ అని అనుకో, సో దీని అర్థం అందంగా ఉన్నాడనా? సో లేదు. సో ఇక్కడ చూడండి చిన్న వర్డ్, రవీంద్ర ఇస్ హానెస్ట్ అండ్ ఫ్రాంక్. సో ఇక్కడ చూడండి అన్ని సెంటెన్స్ మీనింగ్ కూడా ఒకటే అన్నమాట. సో అన్ని సెంటెన్స్ మీనింగ్ కూడా ఒకటే. సో అబోవ్ బోర్డ్ అన్నా, ఫెయిర్ అండ్ స్క్వేర్ అన్నా, హానెస్ట్ అండ్ ఫ్రాంక్ అన్నా. సో ఇలా చెప్తే మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. కానీ ఈ మిగతా 2 సెంటెన్స్ చేస్తే మనకు కొంచెం కష్టం అవుతుంది. ఓకేనా, ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఇట్ అవుట్ నేనేం చెప్తున్నా, ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ దీస్ సెంటెన్సెస్ అవుట్. సో ఏమంటున్నా, ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ దీస్ సెంటెన్సెస్ అవుట్. అంటే దాని యాక్చువల్ పదం ఏంటి, టు ఇన్ఫర్ ద యాక్చువల్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. సో ఖచ్చితమైన దానికి సో ఇక్కడ రాసినట్టు కాకుండా ఇలా ఉండాలి. అంటే కొంచెం అంటే స్టార్టింగ్ లో కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది, బట్ కొన్ని కొన్ని సెంటెన్స్ తీసుకుంటే ఈజీ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్నాప్ ఆఫ్ ఇట్. Done? Are you done? సో ఇక్కడ మనం చిన్న చిన్న సెంటెన్సెస్ చూద్దాం. సపోజ్ నరేష్ ఈజ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్. నరేష్ ఈజ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్. సో ఇది ఎంత మందికి అర్థమైంది? క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అంటే నరేష్ ఈజ్ మై క్లోజ్ ఫ్రెండ్. సో అర్థమైందా ఇలా చెప్తే? ఓకే, సో ఇక్కడ మీరేం చేస్తారు, కొంచెం ఆ పదం వాడకుండా నరేష్ ఈజ్ మై బాసమ్ ఫ్రెండ్. సో ఇలా అన్నమాట, ఇలా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కి బదులు మీరు ఇలా తీసుకోవడం అనమాట. సో ఒకవేళ ఇంకా మీకు ఫ్రెండ్ అనే పదానికి సినోనిమ్స్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఏం చెప్తాం మనం? ఇంకా బడీ, డ్యూడ్, ఇంకా బడీ, డ్యూడ్, ఇంకేముంటాయి ఇంకా ఫ్రెండ్స్ కి సినోనిమ్స్? డాలీ. సో ఇలా తెలుసుకున్న తర్వాత పాల్,
ఓకే. సో ఇలా మీరు సినోనిమ్స్ కి వెళ్ళొచ్చు. దాని తర్వాత అట్ ద సేమ్ టైం వీటికి ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫ్రెండ్ కి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది? ఫో అవుతుంది. ఓకేనా? ఎనిమీ, రైవల్. ఓకే. సో ఇలా అన్నమాట. ఫో, ఎనిమీ, రైవల్. సో ఇవన్నీ కూడా వీటికి యాంటోనిమ్స్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే. ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్నాప్ ఆఫ్ ఇట్. Done? Munna, Suppose today is the most important day. So దీనికి ఎలా చెప్తారు? Today is the most important day. Okay. So today is the most important day. So instead of saying most important day, so how can you say? You can say red letter day. So you can say red letter day. Today is a red letter day, or else you can say today is a D day, like this. Okay, today is the most important because we just said today is a red letter day or today is the D day, which means that a day of prominence. Okay, na? So ఇప్పటి వరకు ఏంటి మీకు ఏం తెలుసు ఒక వర్డ్ కి ఎలా సపోజ్ చిన్నగా సపోజ్ he is a hard working student ఉంది అనుకోండి. he is a hard working student. సో ఇప్పుడు హార్డ్ వర్కింగ్ రాకుండా మనకి వేరే పదం ఏం చెప్తాం? ఓకే, he is a hard working student ఉంది. సో ఈ హార్డ్ వర్కింగ్ కాకుండా వేరే పదం ఏం చెప్తాం? హార్డ్ వర్కింగ్. సో ఏం చెప్తాం ఇక్కడ? హీ ఈజ్ ఎ హార్డ్ వర్కింగ్ స్టూడెంట్. Sir, am I audible to you all? yes sir, yes sir. Okay. So he is a hard working student. So instead of hard working ఏం చెప్తాం మనం? he is industrious అంటే బాగా కష్టపడి పనిచేసే వ్యక్తి. సో ఇండస్ట్రియస్ అనే పదం ఇది వస్తుంది. he is diligent. Okay, he is assiduous. సో ఇలా ఉంటుంది. ఇండస్ట్రియస్ అనే పదం తీసుకోవచ్చు, డిలిజెంట్ తీసుకోవచ్చు, అండ్ అసిడియస్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వరకు ఏంటి అంటే ఏంటి ఈ ఒకాబ్ తో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆ పదం యొక్క మీనింగ్ మీకు తెలిస్తే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది. ఒకవేళ ఆ మీనింగ్ మీకు తెలియకపోతే చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది. అంటే ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఒకాబ్ ఇస్ if you know the meaning of the particular word, then you can easily assimilate. Otherwise, it's going to be like a wild goose chase to you all. So please take a snap of it. Done? Are you done? సో ఇప్పుడు ఏం చూద్దాం అంటే ఈ ఒక్కొక్క వర్డ్ ని ఎలా రిలేట్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఇప్పటి వరకు కొన్ని పదాలు తెలిసింది కదా. సో ఇప్పుడు ఈ వర్డ్స్ ని మనం రియల్ లైఫ్ లో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం చూద్దాం. సపోజ్ నేనేం చేస్తున్నా? he is a fresher. he is a fresher. Sir, am I audible to you all? yes sir, clear. Yeah. So he is a fresher. he is a fresher. So he is a fresher. ఇప్పుడు మనకి fresher అనే వర్డ్ తెలియకుండా దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? Can anyone please say that? సో ఫ్రెషర్ అనే పదం రావద్దు. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఫ్రెషర్ కి సినోనిమ్స్ ఏంటో చూడాలి. సో he is a tyro అంటే టైరో అంటే కూడా ఫ్రెషర్ అని అర్థం. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇంకా he is a novice. novice అనే పదం ఇదన్నా. సో ఇలా అన్నమాట. ఇంకేంటి? he is a neophyte. ఇలా నియోఫైట్ అన్న
ఫ్రెషర్ అన్నమాట. ఈజ్ ఏ ప్రొసీలైట్. ఈ ప్రొసీలైట్ ఇలా అన్నా కూడా ఫ్రెషరే. ఇంకా మనం అంటాం కదా! ఈజ్ ఏ న్యూబీ అంటాం కదా! ఈజ్ ఏ న్యూబీ అంటాం కదా! ఓకే. ఇలా న్యూబియా. ఓకే. టైరో, నోవైస్, నియోఫైట్, ప్రొసీలైట్. ఇంకా స్పోర్ట్స్ టర్మినాలో చెప్పాలంటే ఈ డెబ్యూటెంట్ అన్నమాట. డెబ్యూటెంట్. ఓకే. సో టైరో అన్నా, నోవైస్ అన్నా, డెబ్యూటెంట్ అన్నా, నోవైస్ అన్నా, నియోఫైట్, ప్రొసీలైట్, న్యూబీ. ఓకే. సో ఇదే ఫ్రెషర్‌ని ఇడియమ్స్‌లో చెప్పాలంటే ఇలా చెప్పొచ్చు. హి ఈజ్ ఏ న్యూ కిడ్ ఆన్ ద బ్లాక్. న్యూ కిడ్ ఆన్ ద బ్లాక్ అంటే ఏ న్యూ అరైవల్ ఇన్ అన్ ఏరియా. సో ఇలా అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇలా మనం ఇలా రిలేట్ చేసుకోవచ్చన్నమాట. సో అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మీకు ఫ్రెషర్ అంటే అందరికీ అర్థమవుతుంది. సో ఇక టైరోనా, నోవైస్ అన్నా, డెబ్యూటెంట్, నియోఫైట్, ప్రొసీలైట్, న్యూబీ ఇలాంటి పదాలు ఇలాంటివి తెలియనప్పుడు ఈ సెంటెన్స్ మీనింగ్ మనకు అర్థం కాదు. ఓకేనా? ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్నాప్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే. ఆర్ యూ డన్? ఓకే. సో ఇప్పటి వరకు ఇడియమ్స్ చూసాం కదా! కొన్ని ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ చూద్దాం. సో అవి ఎలా రిలేట్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ చూద్దాం. చిన్న వాటి చూద్దాం. యూ మస్ట్ బ్యాక్ యువర్ బ్రదర్ అప్. సో యూ మస్ట్ బ్యాక్ యువర్ బ్రదర్ అప్. సో ఇక్కడ ఏంటి ఇక్కడ మనకు బ్యాకప్ అంటే ఏంటి? సపోర్ట్ అన్నమాట. యూ మస్ట్ సపోర్ట్ యువర్ బ్రదర్. సో ఇక్కడ బ్యాకప్ అనే మీనింగ్ తెలియకపోతే మీకు అంతే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి. యూ మస్ట్ బి ఫ్రెండ్లీ విత్ ఎవ్రీవన్. ఇక్కడ చూడండి. యూ మస్ట్ బి ఫ్రెండ్లీ విత్ ఎవ్రీవన్. ఓకేనా? ఇస్ దిస్ విజిబుల్ టు యూ ఆల్? ఓకే. యూ మస్ట్ బి ఫ్రెండ్లీ విత్ ఎవ్రీవన్. సో అందరితోనూ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఏంటి ఈ ఫ్రెండ్లీ అనే పదాన్ని, బీ ఫ్రెండ్లీ అనే పదాన్ని మనం దాన్ని ఫ్రేజెస్ కి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఎలా చెప్తాం మనం? యూ మస్ట్ గెట్ అలాంగ్ విత్ ఎవ్రీవన్. ఓకేనా? యూ మస్ట్ గెట్ అలాంగ్. సో గెట్ అలాంగ్ అంటే ఏంటంటే బీ ఫ్రెండ్లీ. సో ఇక్కడ ఎవ్రీవన్ ఉంది. లేదు నాకు ఈ సెంటెన్స్ ని కూడా ఇంకా మార్చాలి అనుకున్నాను అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? యూ మస్ట్ గెట్ అలాంగ్ విత్ ఎవ్రీవన్ ఉంది కదా! ఎవ్రీవన్ ఎలా రాస్తాం? ఆల్ అండ్ సన్డ్రీ. సో ఆల్ అండ్ సన్డ్రీ అంటే ఎవ్రీవన్ అన్నమాట. సో ఒక ఇడియం, ఒక ఫ్రేజల్ వర్బ్. సో ఇదేంటి ఇక్కడ? ఇదేమో ఫ్రేజల్ వర్బ్. ఇది ఫ్రేజల్ వర్బ్, ఇదేమో ఇంకా ఇడియం అన్నమాట. సో ఈ కాంబినేషన్ లో సో యూ మస్ట్ గెట్ అలాంగ్ విత్ ఆల్ అండ్ సన్డ్రీ. సో ఇక్కడ చూడండి. యూ మస్ట్ బీ ఫ్రెండ్లీ విత్ ఎవ్రీవన్ అంటే అందరికి అర్థమవుతుంది. యూ మస్ట్ గెట్ అలాంగ్ విత్ ఎవ్రీవన్ అంటే ఈ మీనింగ్ తెలిస్తే ఇది అర్థమవుతుంది. యూ మస్ట్ గెట్ అలాంగ్ విత్ ఆల్ అండ్ సన్డ్రీ. సో ఆల్ అండ్ సన్డ్రీ అన్నా తెలియాలి, గెట్ అలాంగ్ రెండు తెలిస్తేనే ఈ సెంటెన్స్ అర్థమవుతుంది. లేకపోతే ఈ సెంటెన్స్ అస్సలు అర్థం కాదు. సో ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్నాప్ ఆఫ్ ఇట్. ఆర్ యూ డన్? సో ఒకవేళ మీకు ఇలా నేర్చుకోవడం కష్టమైతే ఓకేనా? ఇలా నేర్చుకోవడం కష్టం అవుతే వేరే మెథడ్ లో కూడా వెళ్ళొచ్చు అన్నమాట. అదేంటంటే ఇక్కడ చూద్దాం. సపోజ్ ఎవరైనా బాగా మాట్లాడతారు అనుకోండి. ఏమంటారు? ఎవరైనా బాగా మాట్లాడితే ఏమంటారు వాళ్ళని? సో అంటే డిఫరెన్షియేషన్ మెథడ్ అంటే కంపారిజన్. సో కంపారిజన్ బేస్డ్ గా మనం చూసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో వన్ హూ టాక్స్ టూ మచ్. సో బాగా మాట్లాడాలని ఏమంటారు? ఓకే. సో మనం ఏమంటాం? సో టాకటివ్ అంటారు. ఓకేనా? సో టాకటివ్ అనే వర్డ్ అంటారు. ఇంకా గ్యారులస్ అంటారు. లోకాషియస్ అంటారు. ఓకే. లోకాషియస్ అంటారు. ఇంకా కొంచెం ఏంటంటే మనకి ఇంకేంటంటే సో ఇక ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అని గాని ఇలా అన్నమాట.
సో ఒకవేళ అదే పర్సన్ అంటే అందరితో బాగా కలిసి ఉందాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమంటారు? సోషియబుల్ పర్సన్ అంటారు. సో ఇలా అన్నమాట. సో టాకటివ్ అన్నా, గ్యారులస్ అన్నా, లోకాషియస్ అన్నా, ఎక్స్‌ట్రోవర్ట్ అని ఏంటంటే సో ఇంకా కొంచెం అంటే మన నాన్ టెక్నికల్‌లో చెప్పాలంటే చాటర్ బాక్స్ అంటాం గదా! సో చాటర్ బాక్స్ అంటారు గదా! సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే బాగా మాట్లాడంటే వన్ హూ టాక్స్ అన్‌సీజింగ్‌లీ అంటే కంటిన్యూయస్‌గా మాట్లాడే వాళ్ళు ఏమన్నా టాకటివ్ అనొచ్చు, గ్యారులస్ అనొచ్చు, లోకాషియస్ అనొచ్చు, ఎక్స్‌ట్రోవర్ట్, చాటర్ బాక్స్ సో లైక్ దిస్. సో సోషల్ అంటే ఏంటంటే వన్ హూ లైక్స్ ద కంపెనీ ఆఫ్ అదర్స్ అన్నమాట. సో ఇతరులతో మాట్లాడడానికి ఇష్టపడే వ్యక్తి. సో ఇక్కడ తక్కువ మాట్లాడే వ్యక్తి. సో వన్ హూ స్పీక్స్ వెరీ లెస్ అంటే చాలా తక్కువ మాట్లాడే వ్యక్తి. సో అప్పుడు ఏమంటారు? మనకి తక్కువ మాట్లాడే వాళ్ళని ఏమంటారు? తక్కువ మాట్లాడే వ్యక్తిని ఏమంటారు మనకి? సో రెటిసెంట్ అనాలి. ఓకే. టేసిటర్న్. ఇంకా ఇంట్రోవర్ట్, అన్‌కమ్యూనికేటివ్ ఇలా. ఓకేనా? సో రెటిసెంట్ అన్నా, టేసిటర్న్ అన్నా, ఇంట్రోవర్ట్ అన్నా, అన్‌కమ్యూనికేటివ్. సో ఇక్కడేంటి సోషియబుల్ అంటే ఇక్కడేంటి వన్ హూ లవ్స్ ద కంపెనీ ఆఫ్ అదర్స్. సో అందరితో సో సొసైటీలో కలవడానికి ఇష్టం లేని వ్యక్తిని ఏమంటారు? రెక్లూసివ్ అంటారు. అందరితో కలిసి ఉండే వ్యక్తిని ఏమంటారు? సోషియబుల్ అంటారన్నమాట. సో ఇలా అన్నమాట. సో ఇలా మనం డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి. సో దీని తర్వాత సరే ఈ పదాలకి అంటే ఇక్కడ మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం? టాక్ అనేది. అంటే మాటలకు సంబంధించింది మాట్లాడుతున్నాం. సో ఇలా మనకు మాటలకు సంబంధించింది ఇంకేమైనా పదాలు ఉన్నాయా? ఓకేనా? ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్నాప్ ఆఫ్ ఇట్. ఐ విల్ ఎక్స్‌ప్లెయిన్. ఇలా మాటలకు సంబంధించినవి ఏమైనా పదాలు ఉన్నాయా? ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్నాప్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే. సో అప్పుడేం చేయాలి ఇప్పుడు? మనకు తెలుసు. ఇంకా ఏమంటే సపోజ్ మాటలకు సంబంధించి ఇక్కడేంటంటే స్పీక్ ఆర్ టాక్ అంటే టాక్. సో దీన్నేంటంటే ఆహ్, లోక్ అంటారనమాట. సో ఏంటంటే ఇది ఎటిమాలజీ కాన్సెప్ట్‌లో వస్తాయి. ఇక్కడ చూద్దాం. దీనికి సంబంధించిన పదాలు ఏమైతే ఉంటాయో చూద్దాం. ఇందాకనంగా లోకాషియస్ అని. సో అంటే ఎక్కువ మాట్లాడే వ్యక్తి. ఇక్కడ చూద్దాం మనకు స్పీచ్ అంటే తెలుసు కదా! స్పీచ్ మాటలకు రిలేటెడ్ టు వర్డ్స్ కదా! స్పీచ్. ఎక్స్‌టెంపర్. ఓకే. క్యాంట్. ఇది కెనాట్ కాదు. ఇది క్యాంట్ అన్నమాట. ఓకే. రెటోరిక్. ఓకే. ఇంకా ఏమైనా పదాలు ఉన్నాయా దీనికి సంబంధించినవి? స్పీచ్‌కి సంబంధించినవి. సర్కమ్‌లొక్యూషన్. సో ఎల్ఓసి. ఓకేనా? సో స్పీచ్, ఎక్స్‌టెంపర్, క్యాంట్, రెటోరిక్, సర్కమ్‌లొక్యూషన్. సో ఇలా మనకి మాటలకి సంబంధించినవి. ఇంకా లేదు అనుకుంటే ప్రాటిల్ అంటే ప్రాటిల్, బాబెల్. ఓకే. సో చిన్న పిల్లలు వాడేదన్నమాట. లైక్ అంటే ఇమ్మెచ్యూర్ టాక్స్ అన్నమాట. ఓకే. ఇంకా దానికి సంబంధించినది. ఇంకా ఒకవేళ వాయిస్ ఎక్కువైతే ఎలా ఉంటుంది? షౌటింగ్ ఎట్లా ఉంటది? ఇంకా లైక్ దీనికి సంబంధించిన షౌటింగ్ ఏంటి? స్ట్రీకంట్ ఏంటి? ఓకే. సో ఇలా ప్రతీది కూడా ఎక్స్‌టెంపర్ అంటే స్పీచ్ డెలివర్డ్ వితౌట్ ఎనీ ప్రీవియస్ ప్రిపరేషన్. సో క్యాంట్ అంటే సో ఎబిలిటీ టు స్పీక్. సో దీస్ టూ ఆర్ సేమ్ ఎబిలిటీ టు స్పీక్ ఇంప్రెసివ్‌లీ. ఓకే. సో సర్ యామ్ ఐ ఆడిబుల్ టు ఎవ్రీవన్? Yes, sir, no problem. Yeah. So rhetoric, ability to speak impressively. Okay. So like Kant అంటే one who well versed in speech. సో బాగా అంటే అత్యంత అంటే ఇంప్రెసివ్ గా మాట్లాడే వ్యక్తి అన్నమాట. సో వన్ హూ వెల్ versed in speech అన్నమాట. ఓకే. ఇదేమో స్పీచ్ డెలివర్డ్ వితౌట్ ఎనీ ప్రీవియస్ ప్రిపరేషన్. సో అంటే ఏం ప్రిపేర్ అవ్వకుండా వచ్చి ఇచ్చేసేదాన్ని ఎక్స్‌టెంపర్ అంటారు. ప్రిపేర్ అయితే ఇచ్చేదాన్ని స్పీచ్ అంటారు అన్నమాట. సో రెటరిక్ అంటే సో మాటలతో ఇంప్రెసివ్ గా మాట్లాడడం. సో సర్కమ్‌లొక్యూషన్ అంటే వేర్ ఈస్ యువర్ నోస్ అంటే ఇలా చెప్తారు కదా! అలా కాకుండా ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పడం. అంటే ఇదేంటంటే రౌండ్ అబౌట్ వే ఆఫ్ స్పీకింగ్ అన్నమాట. సో రౌండ్ అబౌట్ వే ఆఫ్ స్పీకింగ్. ఓకే. సో ఇలా అన్నమాట. సో దీన్ని ఇంకా కట్ టు ద చేజ్ అని అట్లా చాలా వరకు ఉంటాయన్నమాట. సో ఇలా. సో ఒక పదాన్ని తీసుకొని ఎన్ని రకాలుగా మనం రిలేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్.
Please take a snap of it. Done? సపోజ్ మీకు ఒక వర్డ్ టైమ్ అనే వర్డ్ ఇచ్చాను అనుకోండి. సో టైమ్ అనే వర్డ్ ఉంటే దీన్ని ఒకేకి ఎలా అంటే టైమ్ కి సంబంధించిన పదాలు మీరు ఎలా నేర్చుకుంటారు? సపోజ్ టైమ్ అనే వర్డ్ మీకు ఇచ్చాను అనుకోండి. సో దీన్ని ఎలా నేర్చుకుంటారు టైమ్? సో కెన్ యూ ప్లీజ్ నేమ్ సమ్ వర్డ్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు టైమ్? టైమ్ కి సంబంధించిన కొన్ని పదాలు చెప్తారా? కొన్ని పదాలు. ఓకే. ఓకే. టైమ్ అంటే ఏంటి? మనం అందరం ప్రీషియస్ అని అట్లా అంటాం. సో టైమ్ ఈస్ ఇర్రివోకబుల్ అంటే పోతే తిరిగి రానిది. ఓకే. సో టైమ్‌కి సంబంధించిన ఇంకెలా ఉంటే శాశ్వతమైన ఉంటాయి కదా! ఎటర్నల్. సో పర్పెచుయల్. ఇంకా సో దీనికి సంబంధించి కొంచెం కొద్ది సమయం ఉందనుకో, షార్ట్ టైమ్ ఉన్నప్పుడు ఏం వాడతాం మనం? ఒకవేళ టైమ్ ఇలా ఉందనుకో, షార్ట్ టైమ్ ఉంటే ఏమంటారు? సో మూమెంటస్, మూమెంటస్, ట్రివియల్, ట్రిఫుల్. ఓకే. సో టైమ్ ఇవన్నీ మనం టైమ్‌కి సంబంధించిన ఫిలాసఫీ కాదు. సో మొమెంటస్ అంటే కొద్ది కాలం, కొన్ని క్షణాల పాటు ఉండేది. ట్రివియల్ అంటే కొంచెం అన్నమాట. ఇంకా ఎఫిమెరల్, ఎఫిమెరల్. ఓకే. ఇంకా శాశ్వతంగా ఏంటంటే ఇక్కడ ఫరెవర్, ఇంకా ఫర్ గుడ్. ఓకే. ఫరెవర్, ఫర్ గుడ్, ఎటర్నల్, పర్పెచుయల్. సో ఇలా దీన్ని మనం ఇట్లా చేసుకుంటూ పోవాలి. లేదు Sir, what happened? Arun sir. Sir, your mobile hanging. Okay, friends. Arun sir, what happened, sir? Well hanging. యా యూ ఆర్ ఆడిబుల్ టు మీ సర్. Yes, now okay. యా లుక్ ఎట్ హియర్. సో ఒక సంవత్సరం ఉందనుకోండి యానివర్సరీ అంటే 2 ఇయర్స్‌కి వచ్చిందనుకో బైఎన్నియల్. 3 ఇయర్స్‌కి వచ్చిందనుకోండి ట్రైఎన్నియల్. ఓకేనా? సో యానివర్సరీ 1 ఇయర్, 2 ఇయర్స్‌కి అయితే బైఎన్నియల్, 3 ఇయర్స్‌కి వస్తే ట్రైఎన్నియల్, మోర్ దెన్ వస్తే ఇంకా పెరెన్నియల్. లేదు అనుకుంటే యుబిక్విటస్ ఇంకా ఎప్పటికి ఉండేది. ఓకే. యుబిక్విటస్. సో ఇలా ఇంకా చాలా వరకు నేర్చుకోవచ్చు అన్నమాట వర్డ్. సో యాన్యువల్. ఓకే. సో యాన్యువల్, యానివర్సరీ, బైఎన్నియల్, ట్రైఎన్నియల్, యుబిక్విటస్, ఇర్రివోకబుల్, ఎటర్నల్, పర్పెచుయల్, ఫరెవర్. ఓకే. ఫర్ గుడ్. సో ఇంకా దీనికి టైమ్‌కి రిలేటెడ్ వర్డ్ ఉందనుకోండి. మనకి ఎలా రాస్తారు? ఇంకా ఇన్ ద నిక్ ఆఫ్ టైమ్, ఇన్ ద నిక్ ఆఫ్ టైమ్, ఎట్ ద 11th అవర్. బీట్ ద క్లాక్, హిట్ ద బిగ్ టైమ్. ఓకే. ఇవన్నీ ఇడియమ్స్ అన్నమాట. అంటే ఒక టైమ్ అనే వర్డ్ తీసుకుందనుకో, సో బీట్ ద క్లాక్ అంటే అనుకున్న దానికంటే త్వరగా సక్సెస్ కావడం. హిట్ ద బిగ్ టైమ్ అన్నా కూడా సక్సెస్ అవ్వడం. సో ఇన్ ద నిక్ ఆఫ్ టైమ్ అంటే లాస్ట్ మినిట్‌లో ఉండడం. ఎట్ ద 11th అవర్ అన్నా కూడా ఇట్లా. సో ఓకే. సర్ ఈస్ ద బోర్డ్ విజిబుల్ టు యూ ఆల్? Yes, sir, visible, no problem. యా. సో ఇలా ఒక టైమ్ అనే వర్డ్ ని మనం ఉంటారు. సో ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్నాప్ ఆఫ్ ఇట్. ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్‌ప్లెయిన్ వన్ బై వన్. ఓకే. డన్.
ఇప్పుడు మనం అందరికి తెలిసిన పదాలు ఇక్కడ నేను ఒక వర్డ్ రాస్తాను. సో దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో చూద్దాం. మనకు అందరికి తెలిసిన పదాలతోని స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకేనా? మనందరికీ క్యారీ అవుట్ అంటే తెలుసు కదా? క్యారీ అవుట్ మీన్స్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అన్నమాట. నేను కొన్ని పదాలు రాస్తా మీరు రాయండి. లేకపోతే సింపుల్ గా క్యారీ ఆన్ అంటే కంటిన్యూ తెలుసు కదా? క్యారీ ఆన్ అంటే కంటిన్యూ. ఓకేనా? ఎస్. లేదు సింపుల్ గా పుట్ అప్ మీన్స్ టు వేర్ ఎ డ్రెస్. పుట్ అప్. ఇంకా మనకు అన్ని తెలిసినది. ఓకే, సింపుల్ పదాలు చూద్దాం. వర్కౌట్, టు సాల్వ్. ఓకే, సింపుల్ గా లేదు అనుకో వేకప్ చూద్దాం. వేకప్ అంటే తెలుసు కదా? ఓకే, చిన్న పదాలు. సో ఇవన్నీ ఏంటి ఇక్కడ నేను ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ రాశాను. ఓకే, ఓకేనా? అందరికి తెలిసిన పదాలతో చూద్దాం. ఓకేనా? సో ఇంకా మీకు తెలిసిన చిన్న చిన్న పదాలు చెప్పండి. వేకప్, వర్కౌట్, పుట్ అప్, క్యారీ అవుట్. ఓకే, సో ఇంకా అందరికి బాగా తెలుసు కదా లుక్ ఆఫ్టర్. లుక్ ఆఫ్టర్ అంటే ఏంటి? టు టేక్ కేర్ ఆఫ్. లుక్ ఆఫ్టర్, టు టేక్ కేర్ ఆఫ్. సో ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ ఏంటి ఇవన్నీ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ కదా. సో ఇక్కడ ఫ్రేజల్ ఇక్కడ చూడండి. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వేకప్ తీసుకున్నాం అనుకో. సో వేకప్ అనే పదాన్ని ఎలా రాస్తారు? వేకప్. వేకప్ అనే పదాన్ని మీరు ఎలా రాస్తారు? సో రేజ్ కదా. సో అండి we must wake up before the sunrise. అర్థమైందా ఇది? we must wake up before the sunrise. ఇది అందరికి అర్థమైందా? we must wake up before the sunrise. ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే సన్ రైజ్ ని మనం ఏమంటారు? సన్ రైజింగ్ ఏమంటారు? డాన్. ఓకేనా? సన్ సెట్టింగ్ ఏమంటారు? డస్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనం సన్ రైజ్ తీసేసి మనం ఈ పదంతో ఇట్లా రీప్లేస్ చేద్దాం. ఏమవుతుంది ఇక్కడ? వి మస్ట్ వేకప్. ఏం చేయాలి? బిఫోర్. ఇక్కడ సన్ రైజ్ బదులు ఏం పెడదాం? బిఫోర్ డాన్. ఓకేనా? ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ ఏంటి? వర్కౌట్ ఉంది అనుకోండి, టు సాల్వ్. ఓకేనా? లేదు అనుకుంటే క్యారీ అవుట్, ఏదైనా పనులు పూర్తి చేసుకోవడం అన్నమాట. సో ఎలా చెప్తాం? ఇక్కడ చూడండి. వి మస్ట్ క్యారీ our plans, or you can say any works. Carry our task అన్న వర్క్స్ అన్న సేమ్. ఇక్కడ వర్క్స్. ఓకే, ఇక్కడ క్యారీ ఇక్కడ రాసి ఇక్కడ అవుట్. యాక్చువల్లీ రెండు పక్క పక్కన కూడా రాచ్చు. ఓకే, సో వి మస్ట్ క్యారీ అవర్ టాస్క్ అవుట్ బిఫోర్ సన్ సెట్టింగ్. బిఫోర్ ద సన్సెట్ అనుకున్నా, బిఫోర్ ద సన్ సెట్టింగ్ అనుకున్నా పర్లేదు. సో అక్కడ ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మీరు? సో వి మస్ట్ క్యారీ అవర్ టాస్క్ బిఫోర్ డస్ట్. ఇలా రీప్లేస్ చేయడం అన్నమాట. ఓకేనా? ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్నాప్ ఆఫ్ ఇట్. ఆర్ యూ డన్? చూడండి, you have to take care of your parents. సో దీన్ని కొంచెం స్టాండర్డ్ మార్చి రాయండి. టేక్ కేర్ ఆఫ్ అనే పదం మళ్ళీ కనబడద్దు. ఈ పదం కనబడకుండా రాయండి. యు హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్. సో ఇక్కడ టేక్ కేర్ ఆఫ్ అనే పదాన్ని, సో దీనికి రిలేటెడ్ గా ఏముంటుంది టేక్ కేర్ ఆఫ్ కి? సో లుక్ ఆఫ్టర్ లేదా టేక్ ఆఫ్టర్, ఈ పదాన్ని యూజ్ చేసి రాయండి. సో నౌ టెల్ మీ ద సెంటెన్స్. ఓకే, ఏంటి ఇప్పుడు క్వశ్చన్? ఇప్పుడు ఏంటి?
you have to instead of take care of just ఈ పదం రాయండి. You have to look after. You have to look after your parents. Same. లేదు మీకు లుక్ ఆఫ్టర్ ఈ పదం నచ్చకపోతే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఆఫ్టర్ యువర్ పేరెంట్స్ అలా కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? షీ అడిక్టెడ్ టు సోషల్ మీడియా. ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాకి అడిక్ట్ అయింది. షీ అడిక్టెడ్ టు సోషల్ మీడియా. సో ఇప్పుడు ఇలా చెప్తే మీకు కొంచెం నెగిటివ్ గా అనిపిస్తుంది. సో ఇదే పదాన్ని అడిక్టెడ్ అనే పదం రాకుండా మనం ఇలా రాయాలి. ఎలా రాద్దాం చెప్పండి? షీ అడిక్టెడ్ టు సోషల్ మీడియా. మళ్ళీ ఇక్కడ అడిక్టెడ్ అనే పదం రాకుండా సేమ్ మీనింగ్ తో రావాలి. అప్పుడు ఏం చేద్దాం? అప్పుడు మీకు సపోజ్ మీకు టేక్ టు అనే పదం తెలిస్తే, సో టేక్ టు అంటే టు బికమ్ హ్యాబిచ్యుయేటెడ్ లేకపోతే టు బికమ్ అడిక్టెడ్. ఈ పదం మీకు ఫ్రేజల్ తెలిసినట్టయితే అప్పుడు ఏమని చెప్తారు? మీరు ఏ టెన్స్ అయినా రాయొచ్చు. ఓకే, షీ హ్యాస్ టేకెన్ టు సోషల్ మీడియా ఇలా రాయొచ్చు. సో టేకెన్ టు లేకపోతే షీ టుక్ టు సోషల్ మీడియా. సో షీ టుక్ టు సోషల్ మీడియా. చూడండి, అంటే ఒక పదాన్ని ఇలా ఇక్కడ చూడండి, షీ అడిక్టెడ్ టు సోషల్ మీడియా అంటే నెగటివ్ గా అనిపిస్తుంది. కానీ ఇక్కడ షీ హాస్ టేకెన్ టు సోషల్ మీడియా అంటే షీ హాస్ బికమ్ టు. సో ఏదైనా ఒక అలవాటుగా ఒక వ్యసనంగా మారితే అప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ సో టేకెన్ టు అనమాట, టేక్ టు. సో ఇది ఎలా మారుతుంది? ఇక్కడ V1 V2 రావాలి. టేక్ టు బికమ్ అడిక్టెడ్. టేక్ కి పాస్ట్ టెన్స్ ఏమైతే టుక్ టు. V3 ఏమవుతుంది? టేకెన్ టు. సో ఇలా అన్నమాట. ఒక టెన్స్ ఇలా దీన్ని బట్టి మారుతుంది అనమాట. ప్రజెంట్ టెన్స్ లో ఉన్నప్పుడు V1 అవుతుంది ఇట్లా V2, అండ్ ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లో ఇలా మారుతూ ఉంటుందండి. సో ప్లీజ్ టేక్ ఏ స్నాప్ ఆఫ్ ఇట్. సపోజ్ ఇలా చెప్తానుకో, ఈజ్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్. ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్. ఇలా చెప్తారు, అబ్బా ఆయన చాలా గొప్ప. సో ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా చెప్తారు? అలా మనకు ఆ పదం రావద్దు. సపోజ్ నేను ఇలా దాని మీనింగ్ రాస్తా. సో బిగ్ చీజ్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, బిగ్ చీజ్ అంటే ఏంటంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అనమాట. ఒకవేళ బిజినెస్ టెర్మినాలజీ అట్లా వేస్తే టైకూన్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ బదులు మీరు ఏమనాలి? ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అనడానికి బదులు మీరు ఏమనాలి? ప్లీజ్ రైట్ ఇట్ డౌన్. ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అనే బదులు మీరు సింపుల్ గా ఏం చెప్పాలి? ఈజ్ ఏ బిగ్ చీజ్ అయిపోతుంది. ఇలా అనమాట. ఇదంతా ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ చెప్పడం బదులు ఈజ్ ఏ బిగ్ చీజ్. మళ్ళీ పర్సన్ అక్కర్లేదు, ఈజ్ అ బిగ్ చీజ్ డైరెక్ట్ గా సరిపోతుంది. ఈజ్ అ బిగ్ చీజ్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఈజ్ నాట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్. ఒకవేళ ఆయన ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ కాదు అనుకోండి. సో అప్పుడు ఏం చెప్పాలి? సో స్మాల్ ఫ్రై. సో స్మాల్ ఫ్రై అంటే ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పర్సన్. లేదు అనుకుంటే లేమ్ డక్ కూడా రావచ్చు. ఇంకా మీకు ఏంటంటే మ్యాన్ ఆఫ్ స్ట్రా అంటే వీళ్ళు ఏంటంటే పర్సన్స్ విత్ లిటిల్ ఇంపార్టెన్స్ అనమాట, చాలా తక్కువ విలువలు కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చెప్పచ్చు మీరు? ఈజ్ ఎలా చెప్తారు? ఈజ్ ఏ స్మాల్ ఫ్రై. ఈజ్ ఎ స్మాల్ ఫ్రై ఇలా చెప్పచ్చు. లేకపోతే ఏం చెప్పాలి? ఈజ్ ఏ చెప్పండి లేమ్ డక్ ఇలా అనమాట. లేకపోతే ఈజ్ ఏ మ్యాన్ ఆఫ్ స్ట్రా. అర్థమైందా?
సో ఇలా చెప్పొచ్చు అన్నమాట మనం. He is a man of straw. Okay, please take a snap of it. Are you done? ఓకే, మనం ఇప్పటి వరకు మనం కేవలం డైరెక్ట్ మీనింగ్ తో ఉన్నాయి చూసాం కదా. ఇప్పుడు కొంచెం రివర్స్ మీనింగ్ ఉన్నాయి చూద్దాం. Suppose it is a rainy day. He is my fair weather friend. Okay. Is wrong side of 70. Okay. He has an old head on his young shoulders. Okay. So okay, so ఇక్కడ చూడండి, it is a rainy day. Okay, so it is a rainy day అంటే ఏంటి? What is the meaning of rainy day? It is a rainy day. So can you please explain? I mean, please do respond through chat box. Okay, so what is the meaning of rainy day? Rainy day అంటే ఏంటి? వర్షం పడ్డ రోజా? Sad day. Okay, suppose I carried the day. Okay, ఇక్కడ చూద్దాం. సో చూద్దాం, ఇట్ ఈస్ అ రెయినీ డే అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో వచ్చిన నష్టాలు ఉంటాయి కదా, సో ఆ సమయాన్ని రెయినీ డే అంటారు. సో రెయినీ డే అంటే ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ డిస్ట్రెస్, అంటే ఏదైనా ఒక టైంలో బాగా నష్టాలు వస్తే దాన్ని ఏమంటారు అంటే రెయినీ డే అంటారు అనమాట. అంటే ఒకనొక టైంలో, అంటే సపోజ్ ఇట్ ఈస్ అ రెయినీ డే అంటే ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ డిస్ట్రెస్. సపోజ్ ఏదైనా బిజినెస్ ఉంది, లేకపోతే ఏదైనా, లేకపోతే మీకేనా అంటే ఒకనొక టైంలో మీకు బాగా నష్టాలు వస్తే ఆ టైం ని ఏమంటారంటే రెయినీ డే అంటారు. ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ డిస్ట్రెస్. ఓకేనా, మీకు ఆ టైంలో మీకు ఇట్లా బాగా నష్టాలు వస్తే రెయినీ డే అంటారు. అంతే తప్ప వర్షం పడ్డ రోజు రెయినీ డే అని అనొద్దు. నెక్స్ట్, హీ ఈజ్ మై ఫేర్ వెదర్ ఫ్రెండ్ అంటే ఏంటి? క్లోజ్ ఫ్రెండా? హీ ఈజ్ మై ఫేర్ వెదర్ ఫ్రెండ్ అని అనుకోండి, క్లోజ్ ఫ్రెండా? ఓకేనా, ఇక్కడ ఫెయిర్ వెదర్ ఫ్రెండ్ అంటే చూడడానికి మీనింగ్ బాగా కనబడుతుంది. ఓకేనా, ఈజ్ మై ఫెయిర్ వెదర్ ఫ్రెండ్ అని అనుకోండి, అందరు ఏమంటారు, అబ్బా ఎంత మంచోడా అనుకుంటారు. కానీ ఫెయిర్ వెదర్ ఫ్రెండ్ అంటే ఏంటంటే మీకు టైం కి హ్యాండ్ ఇచ్చే ఫ్రెండ్ అనమాట. ఇలా హెల్ప్ చేస్తా, అలా హెల్ప్ చేస్తా అని చెప్పి టైం కి హ్యాండ్ ఇస్తారు కదా, సో మాట తప్పే వాళ్ళు. సో వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే ఇది బ్యాడ్ ఫ్రెండ్ అంటారు అనమాట. సో ఏంటి? ఏ ఫ్రెండ్ హూ డెజర్ట్స్ యూ అంటే వదిలేస్తాడు. హూ డెజర్ట్స్ యూ ఇన్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ అంటే మీకు కష్ట సమయంలోనే మిమ్మల్ని వదిలేసే ఫ్రెండ్ అనమాట. సో అలాంటి ఫ్రెండ్ ఏమంటారు అంటే ఫెయిర్ వెదర్ ఫ్రెండ్ అంటారు. ఏ ఫ్రెండ్ హూ డెజర్ట్స్ యూ ఇన్ ద టైమ్స్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ, కష్ట సమయంలో మిమ్మల్ని వదిలేసే ఫ్రెండ్, అప్పటి వరకు ఇచ్చేస్తా చేస్తా అంటారు కదా, సో అలాంటి ఫ్రెండ్ ఫెయిర్ వెదర్ ఫ్రెండ్ అంటారు అనమాట. ఓకేనా, రాంగ్ సైడ్ ఆఫ్ 70 అంటే సో అంటే 70 ఏళ్ళ కంటే, ఐ మీన్ 70 years కంటే తక్కువ ఎక్కువ ఇట్లా ఏమనుకుంటే, సో రాంగ్ అంటే ఇక్కడ నెగటివ్ మీనింగ్ పోతుంది. అంటే ఇక్కడ రాంగ్ సైడ్ ఆఫ్ 70 అంటే ఏంటంటే, సో సింపుల్ గా మోర్ దెన్ 70 years ఓల్డ్ అంటే 70 years కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే ఇక్కడ
సో మోర్ దెన్ 70 years ఓల్డ్ అంటే రాంగ్ సైడ్ ఆఫ్ 70 ఈజ్ రాంగ్ సైడ్ ఆఫ్ 70 అంటే సో ఈ 70 అంటే సింపుల్ గా ఈ 70 years ఓల్డ్ అని చెప్పడానికి బదులు ఏం చెప్తున్నాం అంటే ఈ జస్ట్ రాంగ్ సైడ్ ఆఫ్ 70 అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ చూడండి ఈ హ్యాస్ అండ్ ఓల్డ్ హెడ్ అండ్ ఇస్ యంగ్ షోల్డర్ అంటే ఏదో చిన్న వయసులో బాల్ హెడ్ వచ్చినట్టు కాదు. సో అంటే సో బట్టతలో వచ్చినట్టు కాదు. ఏంటంటే సో ఉన్న ఏజ్ కంటే కూడా ఎక్కువ స్కిల్స్ కలిగి ఉండడం అనమాట. సో ఓల్డ్ హెడ్ అండ్ యంగ్ షోల్డర్స్ అంటే ఏంటంటే సో షోయింగ్ ద ఎక్స్ట్రాడినరీ ఎబిలిటీ అండ్ స్కిల్స్ దెన్ ఈజ్ ఏజ్. దీన్నే ప్రికాషియస్ చైల్డ్ కూడా అంటారు అనమాట. అంటే ఉన్న వయసు కంటే కూడా ఎక్స్ట్రాడినరీ స్కిల్స్ ని చూపిస్తారు కదా. సపోజ్ 5th class లో ఉండాల్సిన 10th class లో చేయాల్సిన ప్రాబ్లమ్ ని 5th class లో చేశారనుకోండి. సో అలాంటి స్కిల్స్ అనమాట. కానీ ఏదైనా కూడా ఎబిలిటీస్ సో అంటే సో అలాంటివి ఏంటంటే ఈ హాజ్ అన్ ఓల్డ్ హెడ్ అంటే ఒకటే కాదు ఎలా అయినా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు. సో అలా అనమాట. సో ఓల్డ్ హెడ్ అండ్ యంగ్ షోల్డర్స్ అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే వయసుకి మించిన తెలివి అనమాట. వైజర్ దెన్ వన్స్ ఏజ్. సింపుల్ చెప్పాలంటే అతని వయసుకి ఉండవలసిన జ్ఞానం కంటే ఇంకెక్కువ ఉండడాన్ని ఏమంటారు అంటే అండ్ ఓల్డ్ హెడ్ అండ్ యంగ్ షోల్డర్స్ అంటారు. ఇక్కడ క్యారీ ద డే. సో క్యారీ ద డే అంటే ఏంటి? ఐ క్యారీ ద డే అంటే రోజును పట్టుకోపోవడమా? ఐ క్యారీ ద డే. సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ రోజును పట్టుకోపోవడమా? కాదు కదా. సో క్యారీ ద డే. సో క్యారీ ద డే అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే టు బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే టు ఎమర్జ్ విత్ సక్సెస్ అన్నట్టు. టు బికమ్ సక్సెస్ఫుల్. సో దీన్ని ఇంకా క్యారీ ద డేని ఎలా కూడా చెప్తారంటే హిట్ ద బిగ్ టైమ్ అంటారు. దీనిలో ఇంకోలా చెప్పాలంటే కమ్ ఆఫ్ విత్ ద ఫ్లయింగ్ కలర్స్ అని కూడా అంటారు. కమ్ ఆఫ్ విత్ ద ఫ్లయింగ్ కలర్స్ అని కూడా అంటారు. కమ్ ఆఫ్ విత్ ద ఫ్లయింగ్ కలర్స్. సో ఇలా అన్నమాట. ఓకేనా? సో చూడండి అంటే సో మనకి ఏంటంటే ఈ ఇడియమ్స్ ల విషయంలో అయినా ఫ్రేజెస్ అయినా సో ఏంటంటే ఒక వర్డ్ తీసుకుంటే దానికి సినోనిమ్స్ గా కొన్ని ఉంటాయి. సో దానికి కాంట్రరీగా కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనం ఐ క్యారీ ద డే అంటే నేను రోజుని పట్టుకొని వెళ్ళడం అట్లా అని కాదు. ఇక్కడ క్యారీ ద డే అంటే ఏంటంటే టు బికమ్ సక్సెస్ఫుల్. సో అన్నమాట ఐ హ్యాడ్ ఇస్ ద బిగ్ టైమ్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో అంటే సపోజ్ మీరు ఇలాంటి పదాలు ఎలా రాసుకోవాలి? క్యారీ ద డే. ఓకే. సో దీనికి రిలేటెడ్ ఫస్ట్ ఇది రాయండి. నేను రిలేటెడ్ గా రాస్తాను. ప్లీజ్ మేక్ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఇలాంటి పదాలు ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ వన్ అంటే దీనికి సంబంధించినవి అన్ని ఒక దగ్గర రాసుకోవాలి. సో ఇలా రెడ్ లెటర్ డే. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్యారీ ద డే. ఓకే. ఇంకా రిలేటెడ్ ఏంటి దీనికి సంబంధించినది? డి డే, రెయినీ డే. సో ఇలా ఉండే పదాలు ఆల్ ద డే, సీజ్ ద డే. సో ఇలా వచ్చిన పదాలన్నీ ఒక దగ్గర రాసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? రెడ్ లెటర్ డే అంటే ఇంపార్టెంట్ డే అన్నమాట. మోస్ట్ మెమరబుల్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ డే. సో క్యారీ ద డే అంటే ఇక్కడ కూడా చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటంటే క్యారీ ద డే అంటే టు బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ కదా. మళ్ళీ దీనికి సంబంధించినవి కూడా అన్ని ఒకే దగ్గర టు బికమ్ సక్సెస్ఫుల్. సో అంటే దీనికి ఏంటి మళ్ళీ దీనికి సంబంధించినది హిట్ ద బిగ్ టైమ్. మళ్ళీ దీనికి సంబంధించింది కమ్ ఆఫ్ విత్ ద ఫ్లయింగ్ కలర్స్. సో కమ్ ఆఫ్ విత్ ద ఫ్లయింగ్ కలర్స్. ఇలా దీనికి సినోనిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ ఎలా రాస్తాం? అప్పుడు ఏం చేస్తాం? దీనికి సంబంధించిన సక్సెస్ కానీ సో ట్రయంఫ్ అని కానీ విక్టరీ కానీ. ఓకే. సో సక్సెస్ కి సంబంధించినవి రాయాలన్నమాట. సక్సెస్, ట్రయంఫ్, విక్టరీ. ఓకే. సో దానికి సంబంధించిన పదాలు కూడా మీరు ఇక్కడ రాసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? సో ఇంకా దానికి కొన్ని వేరే కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ వరకు సరిపోతుంది. సో ఈ డే అంటే కూడా ఇంపార్టెంట్ డే. సో ఇవి రెండు కూడా సేమ్ వస్తాయి అనమాట. రెయినీ డే అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా ఫినాన్షియల్ డిస్ట్రెస్. సో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఆల్ ద డే అంటే ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ టైమ్ ఆల్ ద డే అనమాట. సో నాకు ఎక్కువ సమయం లేదనమాట. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఆల్ ద డే టు లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అంటే మనం ఇవన్నీ నేర్చుకోవడానికి ఎక్కువ టైం లేదనమాట. సీజ్ ద డే అంటే దీన్నే కార్పే డియం అంటారు. కార్పే
డిఎం. కార్పే డిఎం అంటే ఏంటంటే సీజ్ ద డేనే కార్పే డిఎం అంటారు. దీని అంటే ఏంటంటే పాస్ట్ ని ఫ్యూచర్ ని మర్చిపోయి ప్రెజెంట్ ని బాగా ఎంజాయ్ చేయమని అర్థం. ఇఫ్ సమ్వన్ సేస్ కార్పే డిఎం ఆర్ ఇఫ్ సమ్వన్ సేస్ సీజ్ ద డే, ఓకే, అప్పుడు ఏమంటారు? దీన్ని ఏంటంటే మీ బాధలన్నీ మర్చిపోయి హ్యాపీగా ఉండండి. ఇలా కాకుండా ఇంకో డే కూడా అంటారు అనమాట. కాల్ ఫర్ అ డే ఆర్ కాల్ ద డే. లెట్స్ కాల్ ద డే అంటే ఏంటి ఇక్కడ? లెట్స్ కాల్ ద డే అంటే ఏంటంటే ఇంక ఈ రోజుకి ఇక్కడ వరకు చెప్పింది సరిపోతుంది అంటే ఇప్పటికి చేయవలసిన దానికంటే ఎక్కువ చేసినా లెట్స్ కాల్ ఇట్ ఏ డే అంటే దీన్ని ఎలా అంటే చూద్దాం. లెట్స్ కాల్ ఇట్ ఏ డే అంటే ఏంటంటే ఈ రోజు నేను చేయాల్సిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ చేసేసిన వర్క్ ఇక సరిపోతుంది అంటే అప్పుడు లెట్స్ కాల్ ఇట్ ఏ డే. సో అంటే మీకు ఒక పదం తెలిస్తే ఏదైనా ఎనీ వర్డ్ లైక్ డే అని ఒక పదం, సో దానికి సంబంధించిన వర్డ్ ఇలా చూడండి. రెడ్ లెటర్ డే, క్యారీ ద డే, okay, day, rainy day, all the day, seize the day or carpe diem and let's call it a day. సో ఇలా ఒక్క పదాన్ని మనం ఇలా అన్నిటికీ ఇట్లా మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో దీంట్లో మళ్ళీ ఇడియమ్స్ కి, ఫ్రేజెస్ కి, వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్, వర్డ్స్ ఆఫ్ అండ్ కన్ఫ్యూజ్, సినోనిమ్స్, యాంటోనిమ్స్, సో అట్లా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకు ఇడియమ్స్ మాత్రం అయిపోయింది. లెట్స్ హావ్ ఎ లుక్ ఆన్ హౌ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్లే ఎ మేజర్ రోల్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్. ఓకే, సో ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్నాప్ ఆఫ్ ఇట్. Okay, fine. Suppose ఇక్కడ ఉందనుకో, he is a green-eyed monster. అంటే ఏంటి? he is a green-eyed monster. కనబడతలేదు అనుకుంటున్నా. ఓకే, let me write it in bigger fonts. He is a green-eyed monster. So he is a green-eyed monster. అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకు a person with jealous. సో అంటే ఇప్పుడు మనకు నెగటివ్ వర్డ్స్ ఏముంటే అవన్నీ చూసుకోవాలన్నమాట. అంటే గ్రీన్ ఐడ్ మాన్స్టర్ ఉంది అనుకోండి, సో దీనికి సంబంధించిన పదాలు ఏముంటాయి అనుకోండి, సో ఏమి వస్తాయి దానికి నెగటివ్ వర్డ్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి అనమాట. బ్లాక్ షీప్ అంటే ఏ పర్సన్ విత్ బ్యాడ్ క్యారెక్టర్. దీన్ని ఇంకా ఎలా చెప్పాలంటే వోల్ఫ్ ఇన్ షీప్స్ క్లాతింగ్. ఓకేనా, వోల్ఫ్ ఇన్ షీప్స్ క్లాతింగ్. ఇంకా మనకు కొంచెం ఈజీగా అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ అంటే హిపోక్రెట్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఇట్లా దీనికి మళ్ళీ ఇంకా దీనికి నెగటివ్ వర్డ్స్ ఇంకేమొస్తాయి మనకి, సో దానికి ఈగోయిస్ట్ అనే వస్తుంది. ఓకే, సో గ్రీన్ అండ్ మాన్స్, ఈగోయిస్ట్, లేక ఇంకా వస్తాయి అనమాట. వెట్ బ్లాంకెట్, డాగ్ ఇన్ ద మాంజర్, డాగ్ ఇన్ ద మాంజర్. ఓకే, సో ఇలా దీనికి సంబంధించిన నెగటివిటీకి సంబంధించిన పదాలన్నీ కూడా మీరు ఇలా రాసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇలా గ్రీన్ ఐడ్ మాన్స్ అంటే పర్సన్ విత్ జెలస్, సో బ్లాక్ షీప్ అంటే పర్సన్ ఆఫ్ బ్యాడ్ క్యారెక్టర్, సో ఇవన్నీ సేమ్. సో ఈగోయిస్ట్ అంటే తెలుసు కదా, ఎప్పుడు అన్ని నాకే కావాలనుకున్నారు. సో వెట్ బ్లాంకెట్ అంటే ఏంటంటే వన్ వుడ్ డాంపెన్ ద ఎంతూజియాజం ఆఫ్ అదర్స్, అంటే ఏంటంటే ఎవరైనా బాగా చెప్తున్నా ఏదైనా పనులు చేస్తున్న వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేసే వాళ్ళంటారు. సో డాగ్ ఇన్ ద మాంజర్ అంటే వాళ్ళు పని చేయరు, ఎదుటి వాళ్ళని పని చేయరు అనమాట. సో దీనికి రిలేటెడ్ గా వర్డ్స్ అంటే ఇంకా త్రో కోల్డ్ వాటర్ ఆన్ అదర్స్, త్రో కోల్డ్ వాటర్ ఆన్ అదర్స్. సో ఇట్లా త్రో కోల్డ్ వాటర్ ఆన్ అదర్స్. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈ పదాన్ని మనం తీసుకెళ్లి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్ కి ఎలా అప్లై చేయాలో చూద్దాం. సో ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్నాప్ ఆఫ్ ఇట్. డన్. సపోజ్ గాడ్ అనే పదం తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఓకేనా, సో ఈ దేవునికి సంబంధించిన పదాలు ఉంటే ఏమొస్తాయి? సో దేవుని నమ్మే వాళ్ళని తీస్ట్ అంటారు, నమ్మని వాళ్ళను ఏథీస్ట్ అంటారు. ఒకే దేవుని నమ్మటోళ్ళను మోనోథీస్ట్ అంటారు. చాలా దేవుళ్ళని నమ్మటోళ్ళని ఏమంటారు? పాలిథీస్ట్ అంటారు అనమాట. ఓకేనా, అసలు దేవుడు ఉన్నాడా లేడో అనే వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే అగ్నాస్టిక్ అంటారు అనమాట. ఓకే, దేవుడిని తిట్టే వాళ్ళని ఏమంటారు అంటే బ్లాస్ఫెమర్ అంటారు అనమాట. ఓకే ఓకే, సో ఇలా అన్నమాట. సో దీనికి రిలేటెడ్ గా మళ్ళీ థియోక్రసీ ఏంటంటే దీనికి సంబంధించిన పదం అంటే దేవునికి సంబంధించింది అన్నమాట థియోక్రసీ. ఇలా
సో ఇట్లా థీస్ట్, ఏథిస్ట్, మోనోథిస్ట్, పాలిథిస్ట్, అగ్నోస్టిక్, బ్లాస్ఫెమర్. సో ఇలా ఒక పదాన్ని తీసుకుంటే దీనికి అన్ని కూడా ఇలా రాసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు ఒక చిన్న పదం తీసుకున్నాం. సపోజ్ ఆఫీస్ లో చెప్పకుండా ఒక పని, సపోజ్ పర్సన్స్ ఆర్ థింగ్స్ లెఫ్ట్ సంథింగ్. ఫస్ట్ ఇది రాయండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ లాస్ట్ వన్ అన్నమాట. సో ఇది రాయండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ప్లీజ్ టేక్ ఎ స్నాప్ ఆఫ్ ఇట్. డన్? ఆర్ యు డన్? ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ ఒక పర్సన్ ఉన్నారు, ఆఫీస్ లో చెప్పకుండా లీవ్ పెట్టారనుకోండి, లీవ్ తీసుకున్నారు అనుకో, దాన్ని ఏమనాలి? ఆ లీవ్ ని ఫ్రెంచ్ లీవ్ అనాలి. ఓకేనా? ఆఫీస్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా, ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకుండా సో లీవ్ పెడితే దాన్ని ఫ్రెంచ్ లీవ్ అంటారు. ఓకేనా? దీన్ని ఏమంటారు? లీవ్ ఆఫీస్ వితౌట్ ప్రయర్ ఇంటిమేషన్. సో ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకేనా? అదే స్కూల్లో చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయే స్టూడెంట్ ఏమంటారు? సో స్టూడెంట్ ఇలా ట్రూ అంటే ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ హూ రన్స్ అవే ఫ్రమ్ స్కూల్. స్కూల్లో చెప్పబెట్టకుండా పారిపోయే వాళ్ళని ఏమంటారు? ట్రూ అంటే అంటారు అనమాట. ఓకేనా? సొసైటీని వదిలేసే వాళ్ళని ఏమంటారు? సో సొసైటీని మిక్స్ అవ్వకుండా ఏంటంటే హూ హ్యాస్ అవర్షన్. సో దీన్ని అంటే హెర్మిట్ కూడా అనొచ్చు, హెర్మిట్ కూడా అంటారు, ఇద్దరు కూడా. సో రెక్లూజివ్ అన్న హెర్మిట్ అన్న కూడా వన్ హూ హ్యాస్ అన్ అవర్షన్ టు మిక్స్ విత్ సొసైటీ. సో సొసైటీని వదిలేస్తే వాళ్ళు ఏమంటారు? హెర్మిట్ అంటారు అనమాట. ఓకేనా? ఒకవేళ కంట్రీని వదిలేసాం అనుకోండి ఏమంటారు? ఏదైనా సో ఒక కంట్రీని వదిలేసి ఇక్కడికి వచ్చిందంటే ఏమంటారు? సో రెఫ్యూజీ అంటారు అనమాట. ఓకేనా? ఓకేనా? సో ఫ్రెంచ్ లీవ్ అంటే ఆఫీస్ లో ట్రూ అండ్ రిక్లూసివ్. ఇలా కాకుండా సో ఇన్సాల్వెంట్ ఆర్ బ్యాంక్రప్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇంకా మనీ పే చేయకుండా వదిలేసిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళని ఏమంటారు? ఇలా ఉంటారు కదా, బ్యాంక్రప్ట్ అన్నమాట. సో ఇంకా చూడండి అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో కూడా సో ఇక్కడ ఫ్రెంచ్ లీవ్, ట్రూ అండ్, రిక్లూసివ్, రిఫ్యూజీ. ఓకేనా? సో ఇందాక తీస్లో చెప్పాను కదా, దేవుని నమ్మని వాళ్ళని. సో ఇట్లా ప్రతి వర్డ్ ని కూడా మనం ఇలా రిలేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఏ వర్డ్ తీసుకున్నా కూడా మనం ఇలా ఒకదానికి ఒకటి రిలేట్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. సో దీంతో పాటు ఏంటి, సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ మోర్ అబౌట్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్. ఓకే? ఓకేనా? సో దెన్ ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. సార్, is this enough for the day or else can I continue? Okay, sir. Continue, sir. 5 minutes. Huh. Up to 6:20. Very interesting topic. Continue. సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి సపోజ్ ఎవరైనా పర్సన్ ని కంపేర్ చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి. సో పర్సన్స్, సపోజ్ ఈ పర్సన్స్ ఉన్నారనుకోండి. సో వాళ్ళని ఎలా చూద్దాం? సపోజ్ మనకి సో ఎనిగ్మా ఉన్నారనుకోండి. సబ్ టైప్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్. ఎనిగ్మా ఉందనుకో, ఇట్లా చూద్దాం. ఎనిగ్మా, ఎసెంట్రిక్, వర్సటైల్, ఓకే, వెటరన్, ఓకే, పెడాంటిక్. చాలా పదాలు ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎపిక్యూరియన్, ఆల్ట్రూయిస్ట్, మిసాంథ్రోపిస్ట్, మిసోగామిస్ట్, మిసోజనిస్ట్. చాలా పదాలు ఉంటాయి అన్నమాట. మిసోజనిస్ట్, ఫిలాంథ్రోపిస్ట్, జానిటర్. ఓకే, సో ఇలా మనం చెప్పుకుని పోతే చాలా వరకు వస్తాయి అన్నమాట. సో బుక్ వామ్ ఇస్తున్నాం అనుకోండి, బుక్ వామ్ ఆర్ బిబ్లిఫాయ్. ఓకే, సో ఇలా మనం ఎన్ని పదాలైనా రిలేట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఏ పదం తీసుకున్నా కూడా పర్సన్స్ ఎలా అంటే కంపేర్ చేయడానికి సో చాలా అంటే చాలా పదాలు ఉంటాయి అన్నమాట. సో మనం ఏవైనా తీసుకోవచ్చు అన్నమాట.
ఓకేనా? సో is understood by a group of people. అంటే కొంతమందికి మాత్రమే అర్థమయ్యే వ్యక్తి అంటే ఏంటి? సో ఎనిగ్మా అంటారు. అలాంటి వ్యక్తులు ఏమంటారు? ఎనిగ్మా అంటారు. సో ఎవ్వరికి అర్థం కాని వ్యక్తులు ఉంటారు కదా, కొంతమందికి అర్థం, వాళ్ళ ఎనిగ్మా అంటారు. ఎసెంట్రిక్ అంటే పర్సన్ ఆఫ్ అన్యూజువల్ హ్యాబిట్స్ అలా అన్నమాట. సో వర్సటైల్. సో వర్సటైల్ అంటే ఏంటి? సో వన్ హూ పొసెస్ విత్ సెవరల్ టాలెంట్స్ ఆర్ గిఫ్ట్స్. ఓకే, ఎక్కువ ఎక్స్ట్రాడినరీ అంటే చాలా గిఫ్ట్ ఉన్న వ్యక్తిని. వెటరన్ అనుకో, ఏదైనా ఒక పర్టిక్యులర్ థింగ్ లో లాంగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే వాళ్ళని వెటరన్ అంటారు అనమాట. పెడాంటిక్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా మీరు ఇంకా రాయొచ్చు దీని, ఇంకా ఇంపోస్టర్ అనవచ్చు, ఇంపోస్టర్, క్వాక్, చార్లటన్. సో ఇక్కడ చూడండి, పెడాంటిక్ అంటే వన్ హూ డిస్ప్లేస్ ద నాలెడ్జ్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ షో. అంటే నాకు ఇది ఉంది, నాకు అట్లా ఉంది అని ఇట్లా చెప్పేసుకోవడానికి. ఓకేనా? సో అలా అన్నమాట. సో దాన్ని ఏంటి కదా, ఇంపోస్టర్ అన్న, క్వాక్ అన్న, చార్లటన్. సో ఎపిక్యూరియన్ అంటే వన్ హూ ఎంజాయ్స్ గుడ్ ఫుడ్ అండ్ టేస్ట్. సో బాగా అంటే తిని తాగడానికి బాగా ఎంజాయ్ చేసే వాళ్ళ ఫుడ్ ఏంటంటే ఎపిక్యూరియన్ అంటారు. సో ఆల్ట్రూయిస్ట్ అంటే సొసైటీకి తన లైఫ్ ని అంకితం చేసే వ్యక్తిని ఆల్ట్రూయిస్ట్ అంటారు. మిసాంథ్రోపిస్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మిస్ అండ్ ఫిల్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఫిల్ అంటే లవ్ అన్నమాట, మిస్ అంటే హేట్ అన్నమాట. సో మిస్ అంటే హేట్, ఆంథ్రో అంటే హ్యూమన్స్. సో మిస్ ఆంథ్రోపిస్ట్, సో హేటర్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్. సో మనుషుల్ని ద్వేషించే వ్యక్తిని మిసాంథ్రోపిస్ట్ అంటారు. మిస్ అంటే హేట్ కదా, గ్యామి అంటే మ్యారేజ్. సో వన్ హూ హేట్స్ మ్యారేజ్ మిసోగామిస్ట్. సో మిసోజినిస్ట్. సో ఇక్కడ జిన్ అంటే విమెన్ అనమాట. సో వన్ హూ హేట్స్ విమెన్. సో ఇట్లా ఫిలాంథ్రోపిస్ట్, ఫిల్ అంటే లవ్, ఆంథ్రో అంటే హ్యూమన్. సో లవర్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్. సో జానిటర్. సో వన్ హూ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ బిల్డింగ్. సో వాళ్ళని ఏమంటారు? జానిటర్ అంటారు, వాచ్మెన్ కాదు. వన్ హూ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ ఇస్ జానిటర్, నాట్ వాచ్మెన్. బుక్ మామ్, ఎవరైతే ఎక్కువ బుక్ చదువుతారో వాళ్ళు బిబ్లియోఫైల్ అట్లా అని కూడా అంటారు అనమాట. సో ఇలా ఇంకా చెప్పుకుంటూ పోతే ఒకే అనేది ఇట్స్ లైక్ అన్ ఓషన్. సో ఒక్క రోజులో పూర్తయ్యేది కాదు. సో ఫస్ట్ మనకు వర్డ్స్ నేర్చుకోండి. వర్డ్స్ మనం ఫస్ట్ నేర్చుకుంటే దాని తర్వాత మనకి యూసేజ్ చాలా చాలా ఈజీ అయిపోతుంది. అంటే నేను ఓన్లీ జస్ట్ బేసిక్ లెవెల్ లో చెప్పాను. ఇవన్నీ వర్డ్స్ వస్తే దీన్ని ఇంకా కంప్లీట్లీ హై స్టాండర్డ్ ఉంటుంది అనమాట. సో అవి కూడా చూద్దాం. సో లాస్ట్ క్లాస్ వరకు మేము చూద్దాం. సో ఇచ్చిన పీడిఎఫ్ చదవండి, తర్వాత ఈ వర్డ్స్ తెలిస్తే మనం హై స్టాండర్డ్ కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, sir. Thank you very much, sir. A very excellent topic, super extraordinary. Vocabulary is very important to every English speaker. So thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you everyone for being here. Okay, sir. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत वंदे जय भारत, मातरम। वंदे वंदे मातरम। मातरम। जय भारत वंदे मातरम। भारत वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे